A cord is wound around the circumference of a wheel of radius r. The axis of the wheel is horizontal and the moment of inertia about its center is I. A weight mg is attached to the cord end. When the weight falls from a rest, after falling through a distance h, find the angular velocity of the wheel. So here you have to use the work energy principle, or loss in potential energy equal to gain in kinetic energy, and the concept of rotational motion. Okay, now consider the diagram. അപ്പോൾ ഇங்கே ഒരു വീൽ ഇരിക്കും, அது வீல் ஃபிக்ஸட் ആണ്. இது ஆக்சிஸ், இந்த ஆக்சிஸ் வந்து இந்த பென் எப்படி வச்சிருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் வரும் வெர்டிக்கலி. இப்போ இந்த வீலினை ഈ ആക്സിസിനെ പോയിട്ടായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് பண்ணுന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഈസ് ഐ. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു റോപ്പ് இப்படி வைன் பண்ணி வச்சிருக்கு. ആ റോപ്പിൻ്റെ എൻഡിൽ இந்த மாஸ் இனிஷியலி இங்கே தான் இருக்குது, ഈ பொசிஷனில் தான் மாஸ் இருக்கும். இனிஷியலி மாஸிൻ്റെ இனிஷியல் பொசிஷன் இங்கே தான், பட் ഇതിനെ ட்ரா பண்ணும்போது h ஹைட்டு ஃபால் ஆகும். അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി the system is at rest only. When the mass m falls a height h, the loss in potential energy will be equal to gain in kinetic energy. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി കിടക്കുന്നത് ഈ മാസ് വന്ന് ഇപ്പടി വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ലീനിയർ മോഷനായിട്ട് വരും. இந்த മാസ് ഇപ്പടി വെർട്ടിക്കലി ഒരു v വെലോസിറ്റിയിൽ ഇപ്പടി കീഴേക്ക് വരും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം இந்த ഡിസ്ക് ഇപ്പടി റൊട്ടേറ്റ് பண்ணிகிட்டே ഇരിക്കും. ഡിസ്ക് ഇപ്പടി റൊട്ടേറ്റ് பண்ணிയിരിക്കും. അപ്പോൾ ദർഫോർ இந்த മാസിനുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി ലീനിയർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയും இந்த വീലിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഓർ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും. ദർഫോർ the loss in potential of the mass mgh, h height fall ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ loss in potential mgh, that will be the kinetic energy of that mass plus kinetic energy of wheel. The kinetic energy of mass is due to translation and the kinetic energy of wheel is due to rotation. Therefore mgh equal to kinetic energy of the mass is half mv square. V is the linear velocity of this mass, and plus half I omega square. It is the equation for rotational kinetic energy of the wheel, and where omega is the angular velocity of the wheel, and this omega only we have to find. Therefore here we can assume the rope is falling without slipping ആണ്. അതായത് இந்த റോപ്പ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ റോപ്പിന് ഈ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ രണ്ട് വെലോസിറ്റി ഇരിക്കും. അതായത് ആർ ഒമേഗ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി. ഈ പോയിൻ്റ് ഈ ഡിസ്കിനും അല്ലെങ്കിൽ இந்த വീലിനും இந்த റോപ്പിനും കോമൺ ആണ്. ദർഫോർ ഈ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഉള്ളി. അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ്, ഇത് സ്ലിപ്പിംഗ് അല്ല, വി ആർ അസ്യൂമിങ് സിമ്പിൾ കേസ് தான் அஸ்யூம் பண்ணது, கொஸ்டினில் ஒன்றுமே சொல்லலை. therefore we are assuming without slipping. ഇപ്പോൾ സ്ലിപ്പ് பண்ணாமல் ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് വെലോസിറ്റി ഇരിക്കും. இந்த റോപ്പ് കീഴേക്ക് v വെലോസിറ്റിയിൽ പോകുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ മാസ് m. അപ്പോൾ ആ ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയും ആർ ഒമേഗ വിൽ ബി ഡ്യൂ ടു അനദർ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ദ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ. അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആകണം. only then it will stay at rest or it will not slip. അപ്പോൾ for slipping ഇവിടുത്തെ ആർ ഒമേഗ ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഷുഡ് ബി equal and opposite. For no slipping v is equal to r omega. Therefore in the mgh is equal to half m v square ബദലായിട്ട് I can substitute r omega square, and taking omega square common and rearranging we will get omega is equal to root of 2 mgh by mr square plus I. Now question number 15. ഇത് stress strain graph ആണ്. Actually they are not directly saying it is not stress, but they are saying it is applied force per unit area. but equilibrium applied force per unit area internally develop பண்ணுന്ന സ്ട്രെസ്സും സെയിം ആണ്. therefore it is nothing but stress, and they are saying x is the ചേഞ്ച് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ്, ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ആണ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സ്ട്രെയിൻ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതൊരു ബോഡിയുടെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്, എന്ത് ഹൂക്സ് ലോ ഒബേ പണ്ണ റീജിയൻ. അപ്പോൾ എന്ത് റീജിയനിലാണ് ഇതൊരു ലിക്വിഡ് മാതിരി ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. ലിക്വിഡ് മീൻസ് ദ വയർ ഓർ ദാറ്റ് സ്ട്രിങ് ലൈക്ക് ടു ഫ്ലോ, ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ്, ആ ഏരിയ தான் കിട്ടിയിരിക്കും. അപ്പോൾ இந்த ബി ടു സി தான் അത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ലൈക്ക് എ ലിക്വിഡ്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ സ്ട്രെസ്സ് കമ്മിയായാലും നമ്മൾ ഒ ടു എ വരേക്കും എவ்வளோ സ്ട്രെസ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ அந்த അളവിൽ ഇത് എലോങ്ങേറ്റ് ആയിട്ട് വരും. ബട്ട് ഇന്ന് ആഫ്റ്റർ ബി, இந்த ബി താണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ്സ് കമ്മിയായാലും അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ ഇൻക്രീസ് ആകും. അതായത് വിത്തൗട്ട് അപ്ലൈയിങ് മച്ച് ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രെച്ചിങ്. ആ പോയിന്റിലാണ് ബി ടു സി ആണ് വി ആർ സെയിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ലൈക്ക് എ ലിക്വിഡ്. നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17 വന്ന് കലോറിമെട്രിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഒരു 100 ഡിഗ്രിയിലുള്ള സ്റ്റീമുണ്ട്. அந்த സ്റ്റീമിന് 1 കിലോഗ്രാം വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിനെ കലോറി മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഇക്വലൻറ്റ് 0.02. അതായത് அந்த കലോറി മീറ്ററിൻ്റെ
ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയും 0.02 കിലോഗ്രാം വാട്ടറിൻ്റെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഈക്വൽ ആണ്. ദെർഫോർ കലോറി മീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.02 കിലോഗ്രാം വാട്ടർ. ദെർഫോർ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് ചൊല്ലുന്നത് 1.1 + 0.02 ആയിട്ട് വി ക്യാൻ ടേക്ക്. அந்த கண்டெயின் பண்ணியிருக்கிறது 15 டிகிரி செல்சியஸிലാണ്. അപ്പോൾ அந்த ஸ்டீம் வரும்போது ஸ்டீம் கூலாகும். അപ്പോൾ 100 டிகிரி ஸ்டீம் முதல் வந்து 100 டிகிரி வாட்டர் ஆகும். அது അതിൻ്റെ കണ്ടൻസേഷൻ. അതുക്കപ്പുറം அந்த 100 டிகிரி വാട്ടർ தான் ഫൈനൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ടെമ്പറേച്ചറായ 80 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആകും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ തിയറി ഇവിടെ സിമ്പിളാണ്. ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ബൈ ഹോട്ട് ബോഡി ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് ഗെയിൻഡ് ബൈ കോൾഡ് ബോഡി. ഫോർ കൺസിഡർ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മെയിൻ തിയറി ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ബൈ ദ സ്റ്റീം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് ഗെയിൻഡ് ബൈ കലോറിമീറ്റർ പ്ലസ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാസ് എപ്പടി എടുക്കണം? വാട്ടർ പ്ലസ് കലോറിമീറ്റർ എടുക്കണം. 1.1 + 0.02. ഇനി ആ സ്റ്റീമിന് വരുന്ന ലോസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് വരുന്ന സെക്ഷൻ സ്റ്റീം 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. അത് മുതൽ 100 ഡിഗ്രി വാട്ടർ ആകും. அந்த 100 ഡിഗ്രി വാട്ടർ കൂളായിട്ട് 80 ഡിഗ്രി വാട്ടർ ആകും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഗെയിൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് നടക്കുന്നത് அந்த വാട്ടർ പ്ലസ് കലോറിമീറ്റർ ആണ്. അത് 15 ഡിഗ്രിയിലിരിക്കും. അത് 80 ഡിഗ്രി വാട്ടർ ആകും. അപ്പോൾ ലെറ്റ് us ഇമാജിൻ എ സ്മോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റീം ഈസ് കണ്ടൻസ്ഡ്. അപ്പം 100 ഡിഗ്രി സ്റ്റീം 100 ഡിഗ്രി വാട്ടർ ആകുമ്പോഴാണ് m/L ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ml. ഇനി அந்த 100 ഡിഗ്രി വാട്ടർ 80 ഡിഗ്രി വാട്ടർ ആകുമ്പോൾ 100 to 80 അതാണ് ഇൻ ദ ടേം MC ∆T. ∆T ആണ് 100 - 80. ദിസ് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ബൈ ദ m എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റീം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.12 × C × 80 - 15 MC ∆T. ഇവിടെ 15 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് 80ലേക്ക് വരുന്നത്. ഇവിടെ 1000 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ പണിയിരിക്കും. ബിക്കോസ് 1.12 ഈസ് കിലോഗ്രാം ആൻഡ് ഐ ആം യൂസിങ് ദ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഇൻ ഗ്രാംസ് only. That is why I am multiplying, I am converting into grams. And finally solving this equation and putting the values, I will get mass equal to 0.13 kilogram.